نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجت پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھیں۔ یہ صورتیں آپ کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھی۔ یہ قرآن کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق دیتا ہے، دونوں جہاں میں عزت دیتا ہے، دونوں جہاں میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی کے، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی۔ جب بھی کوئی تکلیف، مشکل آ پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بخشا لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کرایا جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورتیں کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی وہ صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं, आज रात जो आयतें मुझ पर नाजिल हुई हैं वो ऐसी बेमिसाल हैं कि इनकी मिसल ना कभी देखी गई ना कभी सुनी गई। सूरह फलक और सूरह नास। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर रात को जब आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते, जिस तरह दुआ के वक्त दोनों हाथ मिलाए जाते हैं। फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते, फिर अपने हाथों पर फूंकते और फिर जहाँ तक हो सकता अपने जिस्म मुबारक पर अपने दोनों हाथ फेरते। सर मुबारक और चेहरा मुबारक और जस्ते अतहर के सामने का हिस्से से शुरू फरमाते और इसके बाद बाकी जिस्म पर जहाँ तक आपके हाथ जा सकते वहाँ तक फेरते। ये आप 3 दफ़ा करते। एक और हदीस में आता है, हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरतें ना सिखाऊं जो ना रात में है और ना ज़बूर में और ना इंजील में? इनमें इन जैसी सूरतें नाजिल हुई। तुम हर रात इन तीनों यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लिया करो। तो नाजरीन, आप भी रात को सोने से पहले इन सूरतों को ज़रूर पढ़ा करें। सूरतें छोटी छोटी हैं लेकिन इन सूरतों की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आप इन सूरतों को पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी से छोटी बड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह यानी अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। नाजरीन, ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। जब कोई बंदा इनकसारी से ये एतराफ़ करता है अपने गुनाहों का और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद खुश होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं और फिर इसको इतना अता फरमाते हैं कि जो कि इसके वहमो गुमान से बरकर होता है। नाजरीन कराम, जैसा कि बताया गया है कि ये सूरतें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तस्बीह है और इसको करने वाला अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह और रसूल का लाडला बनना चाहता है तो इससे चाहिए कि वो इतना ही ज़्यादा इस्तग़फ़ार और अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। हर इंसान को चाहिए कि पूरे दिन में कम से कम 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें और अल्लाह तबारक व तआला के लाडले बंदों में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान दिन में 1000 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 100 मरतबा लाजमी पढ़ा करे, ताकि जाने अनजाने में भी जो भी गुनाह इंसान से सरजद हो जाए तो इसकी मुआफ़ी मिल जाए। और जान लीजिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह और सूरतों की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह और ख़ताएँ माफ़ फरमा देता है। अल्लाह वालों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर 3 बार दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरतें पढ़नी है। एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की पढ़नी है। इसके बाद 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। नाज़रीन कराम, अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाज़ा है और इस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत ना करे, और ना तो मोहब्बत की इससे ज़्यादा वाज़ेह तहदीद की जा सकती है और ना ही इससे बेहतर तारीफ़ हो सकती है। और अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जिससे मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की जाए। अल्लाह की शान जैसी कोई शान नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह है, महबूद बरहक है, वली है, मौला है, रब है, तदबीर करने वाला है। तो सोचिए कि इससे मोहब्बत
کا لطف کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔